तम स्वाहा तम एक बहुनाम सिमन्य विदितो विषम विषम संसिदादि आगुत्र स्वाहा ओम आभूत्य सहज वचसागतनो द्विभाषुत्तरम गत्वान मन्यसा मेजेत् महादंसपुरुषं सुदे स्वाहा ओम संस्वस्तं धर्ममयो अभ्यां दत्तामरणश्च मन्यो प्रियं ददारो ये प्रदन्तां सेव धनुष्यत्रोरपकवरदसप्रदेम स्वाहा ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्रः हनुमान्मुखदया स्वाहा मंत्रजन्नमः प्रेमनेकंడి समस्त दोष ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम गोविंदाय नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम मधुसूदनाय नमः स्वाहा ओम त्रिविक्रमाय नमः स्वाहा ओम वामनाय नमः स्वाहा ओम श्रीधराय नमः स्वाहा ओम ऋषिकेशाय नमः स्वाहा ओम पद्मनाभाय नमः स्वाहा ओम दामोदराय नमः स्वाहा ओम संकर्षणाय नमः स्वाहा ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा जनार्दनाय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम श्रीकृष्णाय नमः स्वाहा ओम अच्युताय नमः स्वाहा स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भुव स्वाहा सरस्वती नमः देवसहित प्रासामि अनेन यथाशक्ति अद्य पूर्वोच्चरित मंगल विशेषण विशिष्टायां शुभ इदो संकल्पित प्रकारेण आचरित होम संपूर्ण फल सिद्ध्यर्थम इंद्रादि अष्टदिक्पालक सहित क्षेत्रपालक प्रीति यथाशक्ति बलिहरण करिष्ये इक मध्य मुट्टियंడి अग्गिपेट्टिंदा अग्गिपेट्टे अక్కడ मध्य इंद्रं वा विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः मళ్ళీ ఇది अग्निं రెండోది अग्निं दूतं प्रणीमहे होतारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुकृतं ओम यमाय सोमकं सनत यमाय धूताभिः यमकं हयज्ञो गच्छदग्निदूतो रङ्कृता ओम मोशन परा परा निर्धनावधि पदिशदुष्टया सह इमं मे वर्णश्रुतिः मध्याचमणय त्वामवस्युराजके ओम तव वायुते तष्टो जामातरद्भुत आवां स्यारुणीमहे सोमो देनुगुं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदज्जकं समेयं पितृशवनं योऽस्मै ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां
ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणोधिपतिर ब्रह्म शिवो मे अस्सदा शिवो इंद्रादि अष्टदिक्पालकेभ्यः सांगेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्ति पदसमेताभ्यः इमं दधिमाश दीपबलिं समर्पयामि भो भो इंद्रष्टदिक्पाल देवताः इह गच्छत इह तिष्ठत पूजां गृहाण बलिं भुङ्क्ष्व अग्रं रक्षत सर्वयजमानेभ्यः मम अनुकोण्डि आयुकर्तारः पुष्टिकर्तारः तुष्टिकर्तारः शान्तिकर्तारः आरोग्यकर्तारः कल्याणकर्तारश्च वरदा भवत अनेन बलिप्रदानेन इंद्रष्टदिक्पाल देवता प्रियन्ता इंद्रादष्टदिक्पालक भगवान् की जय। कोड़ा बैठे बैठे मुट्ठी मुट्ठी एक मुट्ठी वाला बैठे बैठे काल होता ना हैं बड़े बड़े मुट्ठी है मुट्ठी से मुट्ठी क्षेत्रस्य पदपयामि भो क्षेत्रपालक इह गच्छ इह तिष्ठ पूजां गृहाण बलिं भुङ्क्ष्व अद्रं रक्ष सर्वयजमानानां मम आयुकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता शांतिकर्ता आरोग्यकर्ता कल्याणकर्ता च वरदा भव अनंడి भूतप्रेत पिशाचादि शाकिनी याकिनी सर्प श्वापद तस्कर ज्वरादि उपद्रवज उपघात सर्वे ज्वलन्तं पश्यन्तु मां रक्षन्तु मम कुटुंबं रक्षन्तु मम स्थित श्री महागणपति आलय त्रयोदश वार्षिक उत्सव समये आचरित गणपति हवन संपूर्णता फल दीपबलिं प्रियतां क्षेत्रपालक भगवान की जय। మగవాళ్ళు అది తీసి అక్కడ బయట పెట్టేసి కాలు పెట్టుకొని రండి ఇక్కడ బయట ओम संपूर्णता भद्रता सिद्ध्यर्थम पूर्णाहुति घोष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसहित प्रसुव ये पशुवे कुंकुमे अक्षतले पुष्पालवे पूर्णावत के जरा मस्त मस्त
वै पूर्णाहुते सर्वमेवाप्नोति अदोऽयं वै पूर्णाहुते अस्यमेव प्रतिष्ठते स्वाहा यज्ञेश्वर भगवान की పైకి పట్టు పైకి పట్టుకో ఇక పైకి పట్టుకో కుడి చేతితోటి ఇట్లా మంచం ఓం మీదకి వస్తుంది ఓం శంచమే మయచ్చమే ప్రియంచమే కామశ్చమే కామశ్చమే సనచమే భద్రంచమే శ్రేయశ్చమే వస్యచ్చమే షచ్చమే వగచ్చమే కవినంచమే కాచమే రత్నాచమే క్షేమచ్చమే దుర్చమే వహచ్చమే సంవిచ్చమే ధాతులచమే సూచమే రుసూచమే శ్రీరంచమే భయంచమే రుదంచమే అమృతంచమే లక్ష్మేంచమే నామేంచమే జీవాదుచమే దీర్ఘకృత్యమే వయంచమే సురంచమే శేనంచమే సుశాంతిరంచమే స్వాహా यज्ञेश्वर भगवान की जय ఒక్క నిమిషం అదితేన్వమగ్రస్తా దేవసైత ప్రాసామి చిన్న రాగ్యాకు పెట్టిన రాగ్యాకు పైన నంది దగ్గర రాగ్యాకు పెట్టిన ఇక్కడ పెట్టే స్వామి పసుపై కుంకుమ యజ్ఞేశ్వర పసుపు కుంకుమ అక్షంతలు పుష్పై పూజయామి పువ్వులు ఇగో ఇది ముందు పెట్టు అయ్యా ఇగో కొబ్బరికాయ తీసుకో కొబ్బరికాయ ముందు పెట్టు ఇగో నీళ్ళు పెట్టు మొత్తం వస్తే సమానాయ చుట్టూ తిప్పు మెల్లగా దాన్నే పడేటట్టు చుట్టూ తిప్పు సమానాయ స్వాహ శేషాద్య నైవేద్యం మీదకి వస్తుంది పైకి శేషాద్య నైవేద్యం నివేదయామి संत करे सेवा जय गणेश देव माता पार्वती पिता महादेव एकदंत दयावंत सार्वभुजाधारे माते पैसे सोहे मोशे की सवारे जय गणेश देव माता पार्वती पिता महादेव
हिरण्यपात्रं मदा पूर्णं दधाति मदविनाशानीति एकदा ब्रह्मणपरति एकदैव यजमानायुस्तेजो ददाति कर्पूरगौरं गङ्गावतारं దేవుడు చూపించి కళ్ళ కదుకుని అందరికీ అనిపిస్తారన్న అదనంతర పుష్పం ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమయంత దేవాస్తాని పరమాన్యాసం దేహలంకం మహిమాన సజంతే ప్రభుమే సాధ్యాసం దేవా ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రసంగనామే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే సమే కామాన్ కామకామాయ వయ్యం కామేశ్వరో వై శ్రవణే సామ్రాజ్యం భోజం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పారణేశ్యం రాజ్యం మహారాజ్యమాధిపత్యమయం అదైతం విష్ణవే శరణ్యర్వపనే యజ్ఞో వై విష్ణుః యజ్ఞ ఏవాంత ప్రతిష్ఠతే సోత్తర భవతే విష్ణవే స్వాహా యజ్ఞాయ స్వాహా प्रतिष्ठाये स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेवे च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि ऐश्वर्यदाय विद्महे लालीलाय धीमहि ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मा शिवो वेदः सदा शिवो यो वेदादो स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यत्परस्य महेश्वरः इति श्रीयज्ञेशुः मन्त्रपुष्पं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवान् तायि मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर रक्ष रक्ष गणेश्वर रक्ष रक्ष यज्ञेश्वर प्रदक्षिणपूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि पुनः पूजां करिष्ये छत्रमाच्छादयां चामरं विजयां गीतं श्रावयाम् आन्दोलिकामारोय समस्तराजोपचार भट्टोपचार षड्गोपचार मन्त्रोपचार सर्वोपचार पूजा समर्पयामि यस्य स्मृत्याचनामोक्त्या तव पूजाक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णां याति सज्जो वन्दे तमच्युतम् ఎవరి ప్లేస్లో వాళ్ళు నిలబడి భక్తిహీనం విఘ్నేశ్వర యత్పూజితం మయా దేవ ప్రకారేణ మమ ఇందూరు పట్టణే స్థిత శ్రీ మహాగణపతి ఆలయ త్రయోదశ వార్షిక ఉత్సవ సమయే ఆవాహిత ఆదిత్యాది నవగ్రహ సహిత విశేషత మహాగణపతి ప్రీత్యర్థం అష్టోత్తర శత మోదక సహిత అష్టద్రవ్య సహిత యథాశక్తి ఆచరిత హోమం పరమేశ్వర యజ్ఞేశ్వర సుప్రీత సుప్రసన్న వరదో భవతు అక్షంతలు వదిలిపెట్టారు. యజ్ఞేశ్వర భగవానికి మహాగణపతి భగవానికి అందరు కూడా చేతులు ఇట్లా
ప్రజ్ఞాం బుద్ధిం శ్రియం ఆరోగ్యం నమో నమః చతుస్సాగర పర్యంతం మీ గోత్రము మీ పేరు చెప్పుకొని నమస్కారం చేయండి. చేస్తాను అక్కడి నుంచే మీ గోత్రము మీ పేరు గోత్రం తెలియని వాళ్ళు ఇంటి పేరు చెప్పుకొని నమస్కారం చేయండి. అహం గో అభివాదయామి. నమాం శశనం సోమం శంభోర్మకుటభూషణం ధరణీ గర్భసంభూతం గుణాభేదం తం గురుం ప్రణమామ్యహం. దేవానాం చ ఋషీణాం చ గురుం కాంచన సంనిభం వందనీయం త్రిలోకేశం తన్నమామి బృహస్పతిం. హిమకుందమృణాలాభం దైత్యానాం పరమం గురం సర్వశాస్త్రవక్తారం భాగవం ప్రణమామ్యహం. నీలాంజన సమావాసం దైపుత్రనమాగ్రజం ఛాయామాత్రణ సంభూతం తన్నమామి శనేశ్వరం. అర్ధకాయం మహావీరం చంద్రాధిత్య వివర్తనం శిల్లికాగ్ర సంభోగంతం రాహుం ప్రణమామ్యహం. పలాశ పుష్ప సంకాశం తారకాగ్రహమస్తకం రౌద్రం వృధాత్మకం ఘోరం తంకేకం ప్రణమామ్యహం. ఆదిత్యాయ శోభాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః. త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం పర్వారికవివందనాన్ భుక్తో ముక్షీయమావతాత. మృత్యుంజయాయ రుద్రాయ నీలకంఠాయ శంభవే అమృతేశాయ శర్వాయ మహాదేవాయ తే నమః. బ్రహ్మణస్పత ఆనశ్చన్వర్ణోదగస్సేదసాదనం మహాగణాధిపతయే నమః. బ్రహ్మ ఆయురాయుర్భవ ఆయురాయుర్భవ యుగే శ్రీయే పద్మహస్తే సుగంధే వర్చస్తమయ పుణ్యసుదాయ మాసరిత గర్భసహిత గౌరీ సహిత ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతా ప్రసాదేన యజ్ఞేశ్వర స్వామి దేవతా ప్రసాదేన స్థాన దేవత శ్రీ మహాగణాధిపతి ప్రసాదేన అనియో దంపత్యో సంపూర్ణ ఆయుష్ వాయు భవంతో భవంతో తథాస్తు. ఆగామి కాలే ఆధ్యాత్మ చింతన అభివృద్ధి శ్రీ భవంతో భవంతో తథాస్తు. శతమానం భవతి శతాయు పురుషేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతే. రతం సుకృతమస్తు. ధనం అక్కడికి అక్కడ పోతే కులం లేదు మతం లేదు, మనిషి ఒక జీవము, మనిషి భక్తుడు మధ్య చూస్తారు అక్కడ స్వామివారు. అక్కడికి ప్రతి సంవత్సరం నేను చండీయాగం చేయడానికి పోతాను. పోయినప్పుడు మన చండీయాగం పైసల కోసం పోతున్నా, అసలు ఎవరు చెప్పుకోదు గుడ్డకను, కానీ పైసల కోసం పోతున్నాను. కానీ అక్కడ సేవ చేయడానికి ఆస్ట్రేలియా అమెరికా నుంచి ప్రతి సంవత్సరం వస్తాడు ఇక్కడికి సేవ చేయడానికి. ఆయన ఎవరు చెప్పన్నా, పెద్ద డాక్టర్. ఏం చేసే పన్నా మనం అనుకుంటే ఏదో తీర్థం పెట్టుకునేవి కాదు, ఆ విస్తరాకు తీయడము, బాగా బోర్డు గడవడము, అది ఎంత గ్రేట్ అయ్యా నిజంగా. అసలు అది అటువంటి సేవ మనం భావనకు రావాలి. అంతేగాని నేను చేస్తేనేమో ఇబ్బంది అవుతుంది నాకు ఇది ఎప్పుడు అనుకోదు లైఫ్.
గణాధిపతి నమ. ఈ బొడ్డమెచ్చర దగ్గర ఉన్న శ్రీ మహాగణపతి దేవాలయం చాలా పురాతనమైనది. ఇది గత 200 సంవత్సరాల క్రితంది. ఇక్కడ నిజామాబాద్ పట్టణానికే ఈ నైరుతి భాగంలో ఉన్న మహాగణపతి దేవుడు శివాజీ గురువు గారైన సమర్థ రామదాస్ గారు దేశ పర్యటన భాగంగా ఇక్కడ గణపతిని ప్రతిష్ఠించిన స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలియబడుతుంది. అలాగే శ్రీ సారంగపూర్ హనుమాన్ కావనండి, అలాగే కిల్లా రామ మందిరి రాములవారి గుడి ప్రతిష్టాపన చేశారు ఆ రోజుల్లో. అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఇక్కడ చుట్టూ ప్రాంతంలో చాలా పాడి పంటలు లేకపోవడం వల్ల కరువు వచ్చిండే. ఆ కరువు టైంలో ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించినగా సమర్థరామరాజు గారు ఇక్కడ స్థలపురం ప్రకారం తెలుపబడింది. ఈ గణపతి దేవుడు చాలా శక్తివంతమైన దేవుడు. ఇది 2000 చాలా చిన్నగా ఉండే గణపతి. ఇక్కడ ఈ 2011లో ఈ మహాగణపతి దేవుడిని పునః నిర్మాణం చేయడం అయింది. మా స్నేహితుడైన జితేంద్ర పటేల్ ద్వారా ఈ దేవాలయాన్ని ఆర్థిక సాయం చేయడంతో పునర్నిర్మాణం చేయడం అయింది. ఇట్టి
దేవాలయానికి ప్రతి భక్తులు మా ఆలయ కమిటీ వాళ్ళు అందరు కలిపి ఈ దేవాలయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ అభివృద్ధి ఇప్పటివరకు చేయగలిగాం. ఇంకా చేసేటివి ఉన్నాయి. ఈ గణపతి చాలా శక్తివంతమైనడు. ఎందుకంటే మన కోరికలు ఏ భక్తులు వచ్చినా కానీ తమ కోరికలు వెనువెంటనే నెరవేరుతూ ఉండి కొంగు బంగారం లాగా సంతాన విషయం కాలండి, ఎవరికైనా సంతాన విషయంలో సంతానం కూడా కలుగుతుంది. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితులు లేకున్నా కానీ వాళ్ళకు ఆరోగ్య పరిస్థితులు కానీ ఏదైనా ఈ దేవాలయానికి వచ్చి ఈ గణపతిని మనం కోరుకుంటే వెనువెంటనే తొలగిపోతాయి. అలాగే ఈ గణపతి దేవాలయము రాగి మహావృక్షంది, చాలా పురాతనమైంది. ఆ రాగి వృక్షానికి కూడా మనం ధూపం నైవేద్యం అక్కడ స్వామివారికి మనం సమర్పించే మన లోపల ఉన్న దోషాలు, ఏదైనా నవగ్రహ ఏ దోషాలైనా మనకి వెంటనే తొలగిపోతాయి. 11 ప్రదక్షిణ చేయాలి, దీపం ముట్టేయాలి, అది మనకు అన్ని కోరికలు నెరవేరుతాయి. ప్రతి సంకష్టహర గణపతికి నిర్వహిస్తూ ఉంటాము. అలాగే ప్రతి పౌర్ణానికి అన్నప్రసాదం కూడా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తాను. ఇది ఈరోజు గణపతి యొక్క 13వ వార్షిక మహోత్సవం. ఈ సందర్భంగా ప్రొద్దున ఇక్కడ నవగ్రహ మండపం పూజ, పుణ్యవచనము, గణపతి హోమం, గణపతికి అభిషేకాలు, పాలాభిషేక పంచామృతంతో ఈరోజు చాలా అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించాము. ఇప్పుడు 1 గంటకు భోజనాలు కూడా ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి. భక్తులు వచ్చి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి అన్నప్రసాదాలు స్వీకరించగలరని భక్తులందరికీ కోరిక. అలాగే ఈ గణపతి చాలా విశిష్టమైనది. ఇక్కడ మన రాష్ట్రం కానీ మన దేశం కానీ పాడి పంటలతో విఘ్నేశ్వరుని యొక్క ఆశీస్సులు ఎల్లవేళ ఉండాలని చెప్పేసి ఆ మహాగణపతి దేవుణ్ణి కోరుతా ఉన్నాను. జయ గణేశాయ, జయ జయ గణేశాయ నమః. వేద పండితులైన పశుపతి శర్మ గారు, గౌరవ పశుపతి శర్మ గారు ఇక్కడికి మాకు ఎంతో సాయం చేసే. ఎట్లా అంటే ఈ గణపతికి ఈ చిన్నగా ఉండే ఆ రోజుల్లో ఇక్కడ భూమి పూజ చేయడానికి ఈ స్వామి ప్రతిష్టాపన పునర్నిర్మాణం కొరకే భూమి పూజ చేయడానికి ఈ పశుపతి శర్మ గారు ఇక్కడికి వచ్చారు. ఆయన ద్వారానే భూమి పూజ చేయించాను. అలాగే ప్రతిష్టాపన కూడా వచ్చి నాకు అన్ని రకాల సూచనలు ఇస్తూ నా వెనువెంటనే ఉన్నాడు. నేను ఎప్పుడూ మర్చిపోను ఈ స్వామివారిని. ఎందుకంటే నాకు ప్రతిష్టాపన కానీ, ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం కానీ, ఇక్కడ మహాగణపతి దేవాలయానికి అన్ని రకాల నాకు అతి తక్కువగా పూజ చేయించిన మహా పండితులు నా యొక్క కష్టాలను బట్టి చూసుకొని నన్ను ఎంతో నా వెనకాల ఎంతో ఒక సైన్యం ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా నాకు వెనకాల ఉండి సహకరించిన మా పండితులు గారు, గురువులు పశుపతి శర్మ గారు. జయ గణేష్. మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ సర్వకార్యేషు సర్వదా సర్వమర్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబికే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. భగవానికి అరణ కూడా తెలియదు. సహజంగా మనము గణపతి దేవుణ్ణి చెరులో వేస్తూ ఉంటాము. అట్లానే మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి గణపతిని పూజ చేసిన తర్వాత తెల్లారి లేదా మర్నాడు గణపతిని చెరువులో వేయడానికి వచ్చేవాళ్ళం. దాదాపు 30-40 ఏళ్ళ సంవత్సరాల నుంచి కూడా జరుగుతున్న సమయం. ఆ సమయంలో ఈ దేవాలయము ఎట్లా ఉండే అని ఒక్కసారి విచారం చేసుకుంటే ఇక్కడ పై భాగంలో రాముల వారి యొక్క దేవాలయం, అంటే ఈ కిల్లా పై భాగంలో రాముల వారి యొక్క దేవాలయం అత్యద్భుతంగా మనకు దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది. కాగానే చాలామంది గమనించరు. వాళ్ళ పనుల్లో వాళ్ళు కేవలం కిల్లా రామాలయం అని ఒకటే దాని మీద దృష్టి పెడతారు కొంతమంది. కానీ చాలామంది మాత్రం ఇక్కడ ఏమున్నది అనే సంగతి తెలుసుకుంటారు. దాంట్లో ప్రధానంగా మనకు అత్యద్భుతమైనటువంటి రూపముతో ఆంజనేయుడు మహావీర హనుమాన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. సారంగపూర్లో ఏ విధంగా అయితే హనుమంతుడు ఉన్నాడో ఇక్కడ కూడాను అదేవిధంగా అద్భుతమైనటువంటి దర్శనమిస్తాడు మనకు. ఆ దేవుణ్ణి అందరూ అసలు గుర్తెరగరు, చాలామంది గుర్తెరగరు. ఇక దానికంటే ముందు భాగంలో ఈ చెరువు కట్ట యొక్క ప్రారంభంలో
అంటే ఇందూరు పట్టణానికి, నిజామాబాద్ నగరానికి నైరుతి భాగంలో మన గణపతి ఒక అద్భుతమైనటువంటి రూపంలో మాకు దర్శనం ఇచ్చినాడు. ఎక్కడంటే ఈ అద్భుతమైనటువంటి రావి చెట్టు కింది భాగంలో అగాధంగా వర్షం పడ్డా, తర్వాత ఎండ కొట్టినా, చలి వేసినా సహజంగా ఇక్కడ ఒక భాగంలో ఉన్నటువంటి గణపతి. ఆ గణపతిని చూస్తే ఆలోచన కలిగేది, అయ్యో గణపతి ఇంత మంచిగున్నావు నీవు. లెక్క ప్రకారంగా నాటి కాలంలో సమర్థ రామదాసు గారు ఒక్కొక్క విగ్రహాన్ని పెట్టుకుంటూ వెళ్ళేటువంటి వాడు. అట్లానే ఈ చెట్టు కింది భాగంలో గణపతి దర్శనం ఇచ్చినాడు. అసలు ఈ రూపం ఇట్లానే ఉంటుందా? ఒక భాగంలోనేమో ఒక దిక్కేమో పక్షుల యొక్క రెట్టలు వేయడం, అవన్నీ చూస్తే హృదయ విదారకం అనిపించింది. కానీ దీనికి కూడాను ఒకనాటి కాలానికి ఒక చైతన్యవంతులైనటువంటి వాళ్ళ చేతిలో పడతాడు ఈ దేవుడు. వాళ్ళ చేత రక్షింపబడతాడు, వాళ్ళ చేత పునరుద్ధరింపబడుతుంది అని చెప్పి విశ్వాసం ఏర్పడ్డది నాకు. ఇట్లా ఒకనాడు ఈ మన నాగభూషణము మరియు మురళి, అభిమన్యు మొదలైనటువంటి ఈ వీళ్ళందరూ కలిసి, రవి కూడా, వీళ్ళందరూ కలిసి భక్తితో ఇక్కడ దేవాలయం నిర్మాణం చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? సంతోషం. నా మనసులో ఉన్న మాట మీరు చెప్పేసినారు, ఆనందం అనిపించింది. చక్కగా ఆ ఆలోచన రావడమే ఆలస్యం. తాను చైతన్యమూర్తి పలు చోట్లకు వెళ్ళి ఏ విధంగా ఈ దేవాలయం నిర్మాణం చేస్తే బాగుంటుంది అని విచారణ జరిగితే, దేవుడు ఎక్కడున్నాడో ఆ ఉన్నటువంటి స్థలంలోనే మళ్ళీ పునర్నిర్మాణం ఏర్పాటు చేసి దేవుని యొక్క విగ్రహంలో ఉన్నటువంటి శక్తిని పక్కకు జరిపి మళ్ళీ యథాస్థానంలో ప్రవేశింపజేయడం మన బాధ్యత అని ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు భక్తితో, ప్రేమతో ఆ గణపతి దేవుని చైతన్యవంతుని చేయడం కాదు, మనలో చైతన్యాన్ని ఆ గణపతి దేవుని పాదాల దగ్గర పెట్టితే ఏమైందయ్యా, ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి చెరువు కట్ట తయారైంది. హైదరాబాద్ నగరంలో ఏ విధంగానైతే హుసేన్ సాగర్ ఉందో ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా మన బొడ్డెమ్మ చెరువుకు అద్భుతమైనటువంటి కళ ఏర్పడ్డది. ఈ గణపతి దేవుడి యొక్క ఆలయం ఏర్పడ్డ తరువాత ఈ విధంగా ఉత్తరోత్తరంగా అభ్యున్నతిని కలిగింపజేస్తూ మీ భక్తులందరూ కూడా ఆ గణపతి దేవుడి యొక్క సేవలో పాల్గొంటూ ఇన్నేళ్ల సందర్భంలో, అంటే వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఆ గణపతికి విశేషమైనటువంటి యజ్ఞ కార్యక్రమము, విశేషమైనటువంటి స్వస్తి పుణ్యావాసనము, గణపతి పూజ, తర్వాత ఆదిత్యాది నవగ్రహారాధనము, యజ్ఞము ఇవన్నీ చేసుకొని 10 మందికి కడుపునిండా భోజనం పెట్టాలి. ఆ గణపతి దేవుని యొక్క ప్రసాదం తిన్నటువంటి కారణం చేత అందరిలో ఒక రకమైనటువంటి గొప్ప చైతన్యం వస్తుంది అనే భావన చేత ఈ రోజున మనం అందరం ఇక్కడికి చేరుకున్నాము. ఆ గణపతి దేవుని యొక్క వార్షికోత్సవ సందర్భంగా మనపై దేవుడి ఆశీస్సులు అన్ని వేళల్లో ఉంటాయి అని చెప్పి కోరుకుంటూ అందరం కలిసి ఒక్కసారి గణపతి యొక్క ప్రార్థన చేద్దాము. నారదౌవాచారావాసం స్మరే నిత్యం ఆయుష్కామార్థ సిద్ధయే ప్రథమం వక్రతుండం చ కృష్ణలింగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకం విగ్రహరాజం చ ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమం నవమం బాలచంద్రం చ దశమం వినాయకం ఏకాదశం గణపతిం ద్వాదశంతు నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేత్ నరః న చ విఘ్నభయం తస్య సర్వసిద్ధి కరః ప్రభుః విద్యార్థి లభతే విద్యాం ధనార్థి లభతే ధనం పుత్రార్థి లభతే పుత్రాం మోక్షార్థి లభతే గతిం జపేత్ గణపతి స్తోత్రం షడ్భిః మాసైః ఫలం లభేత్ సంవత్సరేణ సిద్ధిం చ లభతే నాత్ర సంశయః అష్టభ్యః బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిత్వా యః సమర్పయేత్ తస్య విద్యా భవేత్ సర్వ గణేశస్య ప్రసాదతః
సూర్యకోటి సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. మహాగణపతి భగవానికి గణపతి బప్ప. ఆ గణపుడాను ఎంతో ఓపికతో ఆ గణపతి దేవుడిని స్థాపన చేసుకొని దాని వెంట ఈ అద్భుతమైనటువంటి లింగం అసలు ఇందూరు నగరంలో అద్భుతమైనటువంటి శివక్షేత్రంగా ఇక్కడ గణపతి, ఇక్కడ లింగమూర్తి, అక్కడ ఆంజనేయుడు, పైన శ్రీరామచంద్రుడు. అంతేకాకుండా ఈ చెరువు కట్టను ఆనుకొని చెరువు కట్ట పైననే అద్భుతమైనటువంటి శివ పంచాయతన దేవాలయం కూడాను. ఇదిగో ఈ నాగభూషణం గారే ముందర ఉండి ఆ దేవాలయం యొక్క నిర్మాణానికి ఆనాటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వాళ్ళు వారి ఆత్మీయతతో ఇక్కడ దేవాలయం కూడా సుభిక్షంగా చక్కగా నిర్మాణం చేయబడి అనేకమైనటువంటి సేవలు కైకొంటూ ఉన్నాడు ఆ విశ్వనాథుడు పరమాత్ముడు. అట్లాంటి ఆ దేవుడికి మనము ఎన్ని జన్మల్లో ఎంత సేవ చేసినా మన జన్మ తరింపబడుతుంది అని చెప్పి తెలియజేస్తూ అందరు గట్టిగా చెప్పండి. ధర్మస్య నాశోస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు గోమాతు జయోస్తు. గోపాలకృష్ణ భగవానికి, రాజాధిరాజ రామచంద్ర భగవానికి. నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ్. గణపతి అన్ని విద్యలకు కూడా మూలం కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు కేంద్రీయ విద్యాలయాన్ని అద్భుతంగా మన గణపతి దేవాలయం ముందు భాగంలోనే నిర్మాణం చేసుకున్నారు. కాబట్టి ఇది దివ్యమైనటువంటి క్షేత్రంగా ప్రశాంతంగా ఉన్నది. ఆ గణపతి దేవుడు అందరికీ కూడాను కొంగు బంగారం లెక్క కాపాడుతూ ఉన్నాడు. ఇదే విధంగా అందరూ సుఖంగా ఉండాలి అని చెప్పి ధనం ధాన్యం పశుం బహుపుత్ర లాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయు. శుభం భవతు. नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते स्तुलंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः.